Okay, guys, good morning. Good morning. So, yes, I will share my screen. And what we have discussed yesterday, like instance type. Correct. So there are different instance type, different instance family, right? That we have covered. We started with the general purpose, right? And then we have memory optimized, compute optimized, storage optimized, accelerator computing, HPC optimized. And we have discussed what is that and along with the use cases also. Okay, fine. In today's discussion, I'm going to teach you one topic, one of the another service from your AWS. So far we know basic easy today, but easy to launch for the connect. We haven't used any applications of that. Any servers and all that we will cover. But we will try to understand what is IAM. IAM is another service from your AWS. IAM. If you ask me what is IAM? Exactly. Identity and access management. So in the IAM now, identity and access management meaning. What is identity and access management? Identity and access management. Identity means what? We have all identity card. Yes, sir. We have an identity card. Whenever if we are entering into the college or school campus, right? Basically, we should have the identity card. We have to show the ID card. That person, if that person, you are the relevant person, then they will allow you, right? Relevant இருந்தா மட்டும் தான் அலோவ் பண்ணலாம். அப்போ ஐடென்டிட்டின்றது என்னன்னா அந்த காலேஜ் கேம்பஸ்க்குள்ள நீங்க உள்ள போறதுக்கான ஒரு ஐடென்டிஃபிகேஷன், ரைட்? who you are அப்படின்றதுக்கான பதில் சொல்லும். நீங்க யாருன்றதுக்கான பதில் it will give it to you, right? Identity. But what is the access? Even though அந்த காலேஜ் ஸ்கூல் கேம்பஸ்க்குள்ள நீங்க என்டர் பண்றதுக்கு உங்ககிட்ட ஐடி கார்டு இருந்தா கூட ஹெட்மாஸ்டர் இல்ல ஆபீஸ் ரூம்ல என்டர் ஆகிறதுக்கு you should have the special permission. Yes, sir. Right? ஒரு for an example, நீங்க ஹெட்மாஸ்டர் ரூம் கூட இருக்கு டைரக்டா you will not enter, right? I'm not sure. நீங்க ஒண்ணு காமெடி கேல்ஸ் என்ன சொல்லுவோம், இல்லையே நாங்களே என்டர் ஆயிருக்குமே, right? Not like that. I'm just saying it. சில permission we need a privileges. School teacher or maybe assistant headmaster அந்த privileges அவங்க யூசுவலா கொடுத்திருப்பாங்க. பட் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு அந்த privileges permission கம்மியாவே இருக்கும்னு நான் சொல்லுவேன். அப்ப அதேதான் இங்கே விஷயம். இப்ப நீங்க 3 பேர் இதுல உட்காந்துட்டு கிளாஸ் ரூம் அட்டன் பண்றீங்க, 12 பேர் ஆன்லைன்ல அட்டன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இந்த 15 பேரும் ஒரே நேம் டெக் கூடிய ஸ்டூடெண்ட். 15 பேருமே ஒரே நேம் டெக் கூடிய ஸ்டூடெண்ட். தட் இஸ் கால்ட் ஐடென்டிஃபிகேஷன். அந்த 12 பேருக்கும் நான் கிரெடென்ஷியல் பாஸ் பண்ணிருக்கேன். உங்க 3 பேரையும் இந்த ரூம்குள்ள இந்த இன்ஸ்டியூட் அலோவ் பண்ணிருக்காங்க. பிகாஸ் யூ ஆர் த ஐடென்டிட்டி பர்சன், ரைட்? அலோவ் பண்ணிருக்காங்க. பட் who has the permission, right? Who has the permission to write sharing the screen? எனக்கு மட்டும் தான் I am the host, right? I can able to share this. அவங்களுக்கும் பர்மிஷன் கொடுத்தா என்ன பண்ண முடியும்? They can able to share this. Suppose if I go ahead and click on participant, நான் என்ன பண்றேன், host and make it as host. நான் இவரை போயிட்டு என்ன பண்றேன், ஹோஸ்டாவோ இல்ல கோ ஹோஸ்டாவோ மாத்தனா what they will do? They can able to share the screen, right? அப்ப பர்மிஷன்ன்றது we are giving set of privileges. Are you getting my point? What is identity and access? Yes, sir. Identity is nothing but a kind of login credential. Credential மாதிரி யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் கொடுத்தா லாகின் ஆகி பேஜ் பார்க்க முடியுது. That's fine. பட் அதுக்குள்ள உங்களால எல்லாத்தையுமே ஆக்சஸ் பண்ண முடியுமா? அதுதான் கேள்வி. அது எப்படி? Based on designation. ஈவன் நீங்க ஒரு கம்பெனில ஜாயின் பண்றீங்க, there are set of developer இருக்கலாம். Yes, sir. There are group of developers இருக்கலாம். There are group of QAs இருக்கலாம். There may be a designer இருக்கலாம். Oracle developer, SQL developer, backend developer, இந்த மாதிரி நிறைய டெசிக்னேஷன் இருக்கும் இல்ல? இந்த டெசிக்னேஷன்ல மேபி ஜூனியர் இருக்கலாம், சில மிடில் பீப்புள் இருக்கலாம், சீனியர்ஸ் இருப்பாங்க, லீடர்ஸ் இருப்பாங்க, மேனேஜர்ஸ் இருப்பாங்க, இல்லைங்களா? there are different designation, right? ஒரு கம்பெனி ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறது போது அப்போ ஒரு டூல் இருக்குன்னு வச்சுக்கோ. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜீரான்ற ஒரு டூல்
ஜீரான்ற ஒரு டூல் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ் பண்றதுக்காக எல்லா கம்பெனியும் பயன்படுத்துறாங்க. ஜீரா உங்க சிலபஸ் இருக்கு, நான் 1 or 2 days எடுப்பேன், ரைட்டா? டெவாப்ஸ் வரும்போது ப்ராஜெக்டை மேனேஜ் பண்றதுக்காக. ஜீரானா என்ன அர்த்தம்னா, பொதுவா நம்மளுக்கு டிக்கெட்டை அசைன் பண்ணுவாங்க. சரி, ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் ஒரு டாஸ்க் அசைன் பண்றது, நீங்க ஒரு லீவ் போடுறது, அதை கூட ஜீரால ட்ராக் பண்ணலாம். அந்த மாதிரி ஒரு ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் டூல்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஜீரா டூலுக்கு எல்லாருக்கும் ஆக்சஸ் கொடுக்கணும்னு வச்சுப்போம். எல்லாருக்குமே ஆக்சஸ் கொடுக்கலாம். அப்ப எல்லாருமே வேலிட் யூசர், அப்ப ஐடென்டிட்டி அவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே இருக்கு. அந்த கம்பெனில ஒர்க் பண்றதால உங்களுக்கு ஜீரா ஆக்சஸ் கொடுத்துருக்காங்க, ஜீராவோட யூசர் நேம் அண்ட் பாஸ்வேர்ட். ஆனா ஜீரால லீவ் அப்ரூவ் பண்றதுக்கு எம்ப்ளாய்க்கு ஆக்சஸ் கொடுக்கலாமா? நீங்க ஒரு லீவை ரைஸ் பண்றீங்கன்னு வச்சுப்போம் ஜீரால, அதை யார் அப்ரூவ் பண்ணணும்? உங்க மேனேஜர் மட்டும் தான் அப்ரூவ் பண்ணணும், இல்ல உங்க சீனியர் மேனேஜ்மெண்ட் தான் அப்ரூவ் பண்ணணும். அதுக்கு போயிட்டு எம்ப்ளாயே அவனுக்கு லீவ் ரைஸ் பண்ணி அவனுக்கு அப்ரூவ் பண்ணிக்கலான்ற அப்ரூவ் ஆக்சஸ் கொடுத்தா என்ன ஆகுது? இஸ் இட் கரெக்ட் ஆர் நாட்? இட் இஸ் நாட் எ கரெக்ட், ரைட்? எஸ் ஆர்? அப்போ ஒவ்வொரு பர்சனுடைய டெசிக்னேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி, ஒவ்வொரு பர்சனுடைய ஒர்க் என்விரான்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்களுக்கு செட் ஆஃப் பர்மிஷன் மட்டும் கொடுப்பாங்க. எல்லாருக்குமே எல்லா பர்மிஷனையும் கொடுத்தா கரெக்டா இருக்காது. அவர்கிட்டயுமே எல்லாருக்குமே எல்லா பர்மிஷனுமே இருக்காது. இப்ப நம்மளே போன்பேல ஒரு அமௌண்ட் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றோம், அந்த அமௌண்ட் பெயில் ஆயிடும். உடனே நம்ம என்ன பண்றோம்? டிக்கெட் ரைஸ் பண்றோம், ஹெல்ப்புக்கு போறோம். ஸ்விக்கில ஒரு ஃபுட் வரல, என்ன பண்ணுவீங்க? யூ வில் ரைஸ் த டிக்கெட், ரைட்? டிலே ஆயிடுச்சு, 2 hours ஆச்சு, ஃபுட்டே வரல, யூ வில் ரைஸ் த டிக்கெட். கஸ்டமர் கேர் எக்ஸிக்யூட்டிவ் பேசுவீங்க. அப்ப அவங்ககிட்ட என்ன சொல்லுவீங்க? உடனே ரீஃபண்ட் பண்ணு அப்படின்னு. அந்த கஸ்டமர் கேர் எக்ஸிக்யூட்டிவ் என்ன சொல்லுவான்? எனக்கு அந்த பர்மிஷன் கிடையாது, நான் இப்ப என்ன பண்றேன், என்னுடைய மேனேஜரை கனெக்ட் பண்றேன் கால்ல, இல்ல என் மேனேஜர் கிட்ட பேசிட்டு வரேன் உங்க லைனுக்கு. அது மாதிரி ரேட் ஆகும். அப்போ who has to give the refund? அப்ப அதுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் பர்சனுக்கு பர்மிஷன். அப்புறம் ரொம்ப சிம்பிளா சொல்ற மாதிரி, ஐடென்டிட்டினா வெதர் யூ ஆர் த வேலிட் யூசர் ஆர் வேலிட் யூசர் ஆர். உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நீங்க யூசரா, இந்த கம்பெனியோட யூசரா, இந்த ப்ராஜெக்டோட யூசரா அப்படின்றதா ஐடென்டிட்டி. ஆக்சஸ்ன்றது ஈவன் தோ நீ யூசரா இருந்தா கூட உனக்கு எல்லா பர்மிஷனும் கொடுத்துட முடியாது. நான் எந்தெந்த பர்மிஷனா உனக்கு கொடுக்கணும், எந்தெந்த பர்மிஷனா கொடுக்க கூடாது. இப்ப ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் EC2 எடுத்துக்க, எலாஸ்டிக் கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங். EC2 நம்ம என்ன பண்ணலாம்? பொதுவா ஒரு EC2 ஸ்டார்ட் பண்ணலாம், ஒரு EC2 ஸ்டாப் பண்ணலாம், ஒரு EC2 டெர்மினேட் பண்ணலாம். இப்போ ஒரு ஜூனியர் டெவலப்பர் கம்பெனி ஜாயின் பண்ணிருக்கான், அவனுக்கு EC2 டெர்மினேட் பண்றதுக்கு நான் ப்ரிவிலேஜஸ் கொடுத்துட்டேன்னு வச்சுப்போம். அவன் AWS லாகின் பண்றதுக்கு ப்ரிவிலேஜஸ் கொடுத்துட்டேன், அப்ப அவன் யூசர் ஐடென்டிட்டி. பட் ஆக்சஸ் நான் ஸ்டார்ட் ஸ்டாப்புக்கு கொடுக்கலாம், டெர்மினேட்டுக்கு கொடுத்து விட்டா அவன் விளையாட்டு தரமா டெர்மினேட் பண்ணிட்டு போயிட்டான். என்ன ஆகும்? அது கிட்டத்தட்ட ஒரு மேபி ஏதோ ஒரு அப்ளிகேஷன் ரன் ஆயிட்டு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, லைவ் அப்ளிகேஷன் ரன் ஆயிட்டு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, சர்வர் டெலிட் பண்ண என்ன ஆகும்? அப்போ அவனுடைய டெசிக்னேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி என்ன பண்ணுவாங்க? they will attach the policy. அந்த பாலிசி தான் பர்மிஷன் சொல்றோம். that is nothing but access. இன்னும் நம்ம நிறைய படிக்க வேண்டியது இருக்கு இப்பத்துக்கு. ஐடென்டிட்டி அண்ட் ஆக்சஸ் பொதுவா இதுதான் மற்ற ஃபீல்டுல வேற மாதிரி வேர்ட்ல சொல்லுவாங்க. AWSல தான் இதுக்கு பேர் ஐடென்டிட்டி அண்ட் ஆக்சஸ் மேனேஜ்மெண்ட்ல. பட் there are two terms. One is called authentication and another one is called authorization. இந்த மாதிரி ஒரு 2 டேர்ம் மார்க்கெட்ல இருக்கு. authentication, authorization அப்படின்னா அர்த்தம். authenticationனா are you the valid user or not? authorizationனா what kind of permission you have. permission வேற, ஐடென்டிட்டி வேற. ஐடென்டிட்டி இருந்தா மட்டும்தான் ஒருத்தருக்கு பர்மிஷனே கொடுக்க முடியும். பட் இவருக்கு 100 பர்மிஷன் கொடுத்தோமா, 50 பர்மிஷன் கொடுத்துருக்குமா, 2 பர்மிஷன் கொடுத்துருக்குமா, 1 பர்மிஷன் கொடுத்துருக்குமான்றது it varies based on designation, based on work profile, based on work environment, based on need, based on project, based on company. Are you clear what is identity and access management? Everyone? Yes, sir. இப்போ எதுலங்க AWSல IAM அப்படின்னு ஒண்ணு ஏற்படுத்திருக்காங்க. நீ வெளியே போய் இந்த சர்வீசஸ் எல்லாம் வாங்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. நீ என்ன பண்ணு, AWSல இந்த சர்வீஸை வாங்கிட்டு AWS நம்ம பயன்படுத்த போறோம். நீங்க மல்டிபிள் ரிசோர்சஸ் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் சொன்ன பாருங்க, S3ன்னு ஒரு படிப்பு படிக்க போறோம், VPC படிக்க போறோம், RDS, DynamoDB, இந்த மாதிரி நிறைய சர்வீசஸ் படிக்க போறோம். அந்த சர்வீசஸுக்கு யார் அதை ஆக்சஸ் பண்றது, யாருக்கு என்ன பர்மிஷன் கொடுக்கணும், அந்த விஷயத்துல நான் கண்ட்ரோல் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு இல்லைங்களா? அதை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்காக தான் AWS அதுவே ஒரு சர்வீசஸ் தான் ஏற்படுத்துச்சு. அந்த சர்வீஸ் தான் ஐடென்டிட்டி அண்ட் ஆக்சஸ் மேனேஜ்மெண்ட். இந்த சர்வீசஸை பயன்படுத்தி
மற்ற சர்வீசஸை நம்மளால மேனேஜ் அண்ட் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். அந்த ரிசோர்சஸ்க்கு என்ன கைண்ட் ஆஃப் பர்மிஷன் நம்ம யூசருக்கு கொடுக்கலாம் அப்படின்றத நம்மளால என்ன பண்ண முடியும், ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ண முடியும். தட் இஸ் ஒரு கம்பெனி நீங்க ஜாயின் பண்ணேன்னு வச்சுக்கீங்கன்னா, வா ராஜா எல்லா பர்மிஷனும் உங்களுக்கு எடுத்த உடனே கொடுத்துட மாட்டாங்க. ரைட்டா? உங்களுடைய டெசிக்னேஷன் என்னன்னு பார்ப்பாங்க, உங்களுடைய ரோல் என்னன்னு பார்ப்பாங்க, உங்க ப்ராஜெக்ட் என்னன்னு பார்ப்பாங்க. அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் அந்த டூலுக்கான நெசசரி பர்மிஷன் மட்டும்தான் கொடுப்பாங்க. ஈவன் கிட்னு ஒரு டூல் யூஸ் பண்ணுவோம் டெவாப்ஸ்ல. நீங்க வந்த உடனே கிட்ல A to Z உங்களுக்கு பர்மிஷன் கொடுத்துட மாட்டேன். வாட் தே வில் டு யூ, கிட்ட நீ ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கலாம். உன்னால ரைட்லாம் பண்ண முடியாது, அப்டேட் பண்ண முடியாது, கிட் இருக்கிற ரெபாசிட்டரி டெலீட் பண்ண முடியாது. உனக்கு அந்த பர்மிஷன்லாம் இருக்காது. ஒன்லி ரீடு பர்மிஷன் பார்த்துக்கலாம். பட் ஓரளவுக்கு உங்க டெசிக்னேஷன் சீனியர் லெவல்ல இருந்தா மேபி நீங்க என்ன பண்ண, ஒரு ரெபாசிட்டரி கிரியேட் பண்றதுக்கான பர்மிஷன் கொடுப்பாங்க. ஒரு ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ற மாதிரி ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணலாம். ஆனா இருக்கிற ஃபோல்டரை டெலீட் பண்ண முடியாது. எப்போ கிட் ஃபோல்டரை டெலீட் பண்ற பர்மிஷன் கிடைக்கும், ஒரு 6-8 மாசம் நீங்க ட்ரஸ்டபிள் ரிசோர்ஸா மாறிட்டீங்க. அப்படி இல்லை, அந்த ப்ராஜெக்டோட டெசிக்னேஷனுக்கு டெலீட் பண்ற நீட் இருக்கு அப்படின்னா மட்டும்தான் they will give you delete permissions. Are you getting? Fine. So what else? Then what I'm talking, IAM no ஒரு சர்வீசஸ் இருக்குன்ற விஷயத்துக்கு வந்து IAM னா என்னது, ஐடென்டிட்டி அண்ட் ஆக்சஸ் மேனேஜ்மெண்ட். இங்க வார்த்தைக்கு மீனிங் கொடுத்துருக்காங்க, மேனேஜ் ஆக்சஸ் டு AWS ரிசோர்சஸ். ரிசோர்சஸ் எது, ரிசோர்சஸ் EC2 ஒரு ரிசோர்சஸ், S3 ஒரு ரிசோர்சஸ், EFS ஒரு ரிசோர்சஸ். அப்ப AWS இருக்கிற சர்வீசஸ் உடைய ஆக்சஸை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கான ஒரு சர்வீஸ் தான் IAM, ஐடென்டிட்டி அண்ட் ஆக்சஸ் மேனேஜ்மெண்ட். So you just click on this. Now in the left hand side we have a 4 pillars of your IAM. IAM பொறுத்த வரைக்கும் there are 4 components guys. There are 4 components IAM பொறுத்த வரைக்கும். என்னென்னது, ஒன்னு வந்து IAM user, நான் இவ்வளவு நேரம் பேசிட்டு இருக்கேன், IAM user. Second one IAM roles. Third IAM groups or group, anything. Fourth IAM policy. இந்த நாலுமே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் IAM பொறுத்த வரைக்கும். IAM user, IAM role, IAM group, IAM policy. இப்போ நம்ம ஒன் பை ஒன் பார்க்கலாம். பட் நான் இந்த கிளாஸ் ரொம்ப ஃபோக்கஸ் பண்ண போறது இந்த யூசர் அண்ட் குரூப்ஸ் மட்டும்தான். I'm going to focus on user and groups. பாலிசியும் பார்க்க வேண்டியதா இருக்கு. ரோல்ஸ் இன்னைக்கு வேண்டாம், tomorrow கூட பார்க்கலாம். IAM user and IAM group. IAM means what? Identity and access management. IAM அப்படின்னா என்ன, வெரி சிம்பிளா சொல்லணும்னா IAM is nothing but authentication plus authorization. வெரி சிம்பிளா சொல்லணும்னா authentication and authorization. authentication என்னது, who you are, நீங்க யார் அப்படின்றது தீர்மானிக்கிறது authentication. authorization என்னது, what kind of permission you have, what kind of access you have, which document or which profile you are going to access. Those kind of permission we will give it, whether you have a read access or write access, update access, delete access, what kind of access you have for that particular profile, that we can set it with help of authorization. Am I clear? So far good? Yes, ma'am. Right. So now left hand side vaanga, can you see here we have a user group, this is called group, and this is user, and we have a role and policy. The நாலுமே pillars of your IAM, components of your IAM. Yes sir. Right. Fine. Now let me go with, what is that, which one I can go for? Yes, before that I need to tell you one more thing. பொதுவா நம்ம எப்படி லாகின் பண்றோம், AWS Management Console வழியா. ஆமா தானே, AWS Management Console வழியா தானே. இது AWS Management Console, this is called AWS Management Console. நம்ம AWS ல போயிட்டு என்ன கொடுப்போம், பொதுவா we will give root username and root password கொடுத்து நம்ம லாகின் பண்ணுவோம். கரெக்டா? root username and root password கொடுத்து நம்ம லாகின் பண்ணுவோம். பொதுவா
ஒரு குட் பிராக்டிஸ் அந்த AWS அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஒரு நல்ல பிராக்டிஸ் AWS என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, ஆன் டே டு டே ஆக்டிவிட்டி எப்பவுமே ரூட் யூசரா லாகின் பண்ணக்கூடாது. ஈவன் தோ உங்களுக்கு ரூட் ப்ரிவிலேஜஸ் இருந்தா கூட, ரூட் யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு உங்ககிட்ட இருந்தா கூட, ரூட் யூசர் ஒரு பெரிய யூசர் தான். ஐடி கம்பெனியை பொறுத்த வரைக்கும் ரூட் யூசர் நேம் அண்ட் பாஸ்வேர்டு உங்களுக்கு கொடுத்துட்டாங்கன்னா நீங்க ரொம்ப பெரிய ஆத்தரைஸ்டு பர்சனா, ரொம்ப பெரிய ஆத்தென்டிகேட்டட் பர்சனா. நீங்க யாருக்கு வேணா you guys can assign some policy permission, you can able to attach. ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லணும்னா root username password பொதுவா நமக்கு கிடைக்காது. Who will get the root username and password? Like manager level, AWS architect level, they will have a username and password. Here root username password கவலை, because they are more powerful. அவங்களால என்ன வேணா பண்ண முடியும். ஒரு சர்வீசஸ் டெலிட் பண்ண முடியும், ஒரு சர்வீசஸ் கிரியேட் பண்ண முடியும், ஒரு சர்வீசஸ் லான்ச் பண்ண முடியும், அப்ளிகேஷன் டெப்ளாய் பண்ண முடியும். all those activity they can able to do because எல்லா சர்வீசஸும் அவங்களால பார்க்க முடியும். இதுல AWSல என்ன ஆக்டிவிட்டி வேணா அவங்களால பண்ண முடியும். தட் இஸ் கால்ட் ரூட் யூசர் நேம் அண்ட் பாஸ்வேர்ட். ஆனா AWSல குட் பிராக்டிஸ் என்ன சொல்லுதுன்னா, ஆன் டே டு டே ஆக்டிவிட்டிக்கு என்ன பயன்படுத்தாதீங்கன்னு சொல்லுது, ரூட் யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் யூஸ் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதுக்கு ரீசன் நிறைய. மேபி நான் யூஸ் பண்ணிட்டே இருப்பேன், திடீர்னு ஏதோ ஒரு மைண்ட் செட்டப் என்ன இருக்கலாம், தெரியாம நான் டெர்மினேட் கூட கொடுத்துட்டு போயிடலாம். பிகாஸ் ஐ ஹேவ் ஆல் த பர்மிஷன், ரைட்? நான் தெரியாம இட் வில் ஹேப்பன், ரைட்? சடன்லி இட் வில் ஹேப்பன். எஸ் ஆர் maybe some data will be, you can delete it without remembering those things. Maybe ஏதோ ஒரு pressure ஆல that will happen, right? அதனால on day to day activity நம்ம என்ன யூஸ் பண்ண கூடாது, root username and password பயன்படுத்த கூடாது. அப்ப எந்த யூசரா நான் லாகின் ஆகும் அப்படின்னு அடுத்த கேள்வி வருது இல்ல, எந்த யூசரா நான் லாகின் ஆகும்? நான் எந்த யூசரா லாகின் ஆகணும்னா IAM யூசரா லாகின் ஆகும். எந்த யூசரா லாகின் ஆகும்? IAM யூசரா லாகின் ஆகும். சரிங்க, நான் சொல்ற பிடிவாதமா இருக்கு, இல்ல நான் ரூட் யூசரா தான் லாகின் ஆகும் அப்படின்னு பிடிவாதமா மேனேஜர் சொல்றான். பிகாஸ் நான் வந்து ஒரு மேனேஜர், நான் அப்படிலாம் சர்வீசஸ்லாம் டெர்மினேட்லாம் பண்ணிட மாட்டேன், நான் ப்ராப்பரா தான் யூஸ் பண்ணுவேன். அப்ப AWS என்ன சொல்லலாம், ஒருவேளை உன் கிரெடென்ஷியல் யாராவது ஒருத்தருக்கு ஷேர் ஆயிடுச்சுன்னா என்ன ஆகும், உடைய யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டும் ஒருத்தருக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்றான். அவன் இல்ல தெரியாதுன்னு சொல்ல வர நினைச்சு. பட் கம்பெனி என்ன சொல்லுது, சரி ஓகே நீ ரூட் யூசராகவே போ, பட் என்ன பண்ணிக்கனா எக்ஸ்ட்ரா இன்னொரு லேயர் ஆஃப் ப்ரொடெக்ஷனை ஆட் பண்ணு, இன்னொரு லேயர் ஆஃப் செக்யூரிட்டி ஆட் பண்ணு, which is nothing but MFA, Multifactor Authentication. One layer of authentication. நீங்க root username password கொடுத்துட்டா கூட you can enable multi-factor authentication. Thereby this is a 2 layer of protection, right? Even though username password இன்னொருத்தருக்கு தெரிஞ்சா கூட இந்த multi-factor authentication உங்களை காப்பாற்றும், அந்த அப்ளிகேஷனை ப்ரொடெக்ட் பண்ணும், அந்த AWS ப்ரொடெக்ட் பண்ணும். Are you getting my point? Yes sir. So how to enable the multi-factor authentication? When you go here, can you see here add MFA for your root user? So add MFA for root user, enable multi-factor authentication for the root user to improve the security for this account. Yes sir. Are you clear? Yes. So what I am going to do, I am going to add MFA. சில பேருக்கு ஒருவேளை இல்லைங்க இது எங்க இருக்குன்னு எனக்கு தெரியல. Very simple. இந்த அக்கவுண்ட் நம்ம கிளிக் பண்ணுங்க. Where can you see something called security credentials? Click on this. And here, can you see assign MFA? Assign MFA and click on this. And here you go. Is any question till here? I need a quick confirmation. No, sir. No, bro. Right. So, if just I'm giving some device thing, say test MFA. Now come below. நீங்க இந்த MFA-வை 3 வகையில எனேபிள் பண்ணணும். ஒன்னு ஒரு ஆப் பயன்படுத்தி, ஆத்தென்டிகேட்டர் ஆப் ஒன்னு பயன்படுத்தி we can enable. ரெண்டாவது வே ஏதாவது செக்யூரிட்டிக்கு ப்ரொவைட் பண்ணலாம். மூணாவது வே எனி ஹார்ட்வேர் OTP டோக்கன் அதை பயன்படுத்தலாம். நான் பெட்டர் மோஸ்ட் ஆஃப் தி கம்பெனில எது போறாங்க, ஆத்தென்டிகேட்டர் ஆப். அவங்க மொபைல்லே ஒரு ஆப் யூஸ் பண்ணிப்பாங்க, அவங்க கொடுப்பாங்க அந்த ஆப்பை, அந்த ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணிட்டு they will authenticate. So let me go with the authenticator app and come below and click on next. Now here you have to show your QR code, and before that install a compatible application. You have to install some app, right? I told you different app. AWS எந்தெந்த ஆப்லாம் சப்போர்ட் பண்ணுதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக you can click on this particular link. When you come below,
AWS is supporting for an Android and iOS. They have given different apps, right? So Tulio RT Authenticator, Duo Mobile, Last Path Authenticator, இது எல்லாமே Play Store ல இருக்கு. நீங்க ஏதாவது ஒரு ஆப் உங்களுக்கு எந்த ஆப் பிடிச்சிருக்கோ அந்த ஆப்பை இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம். எந்த ஆப் உங்களுக்கு வேணுமோ அந்த ஆப்பை யூ கேன் இன்ஸ்டால். ஐ திங்க் நான் வந்து இந்த ஆப் யூஸ் பண்றேன்னு நினைக்கிறேன். ரைட், ஐ வில் கோ வித் திஸ் ஒன். பட் யூ கேன் கோ ஃபார் எனி ஆப். ஆர் யூ கிளியர்? இந்த ஆப்பை மட்டும் நீங்க பிளே ஸ்டோர்ல இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம். இன்ஸ்டால் பண்ண அப்புறமா just click on the show QR code. Here you can find the QR code, right? இப்போ அந்த உங்க மொபைல் எடுத்துக்கங்க. ஸோ இல்ல ரைட், வீட்டுக்கு போயிட்டு so I have that particular app. So what I need to do, I have to scan it actually. So I can add the account. I'm going to scan it. Okay, I have scanned. உங்க மொபைல்ல இருந்து நீங்க இந்த ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ண அப்புறமா you have to scan it. இந்த QR code நீங்க ஸ்கேன் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு. ஸ்கேன் பண்ண அப்புறமா it will ask the MFA code, right? Now you have to give இந்த மாதிரி நம்பர் டிஸ்ப்ளே ஆகும், right? So I will send you the step guys in the PDF. 818 30 செகண்டுக்கு ஒரு வாட்டி என்ன ஆகும், அந்த மொபைல் அந்த நம்பர் மாறிட்டே இருக்கும். 30 செகண்ட்ஸ்க்கு ஒரு வாட்டி அந்த மொபைல் அந்த நம்பர் மாறிட்டே இருக்கும். Let's type MFA code 1 and after 30 seconds I have to wait. It will give you one more MFA code that I have to pass. So now I'm just clicking on add MFA. That's it. I'm just adding the add MFA. Now can you see here your multi-factor authentication? This is the virtual device type, some ARN number, and it is got created. Now let me check this one whether it is working or not. We'll check it, right? So what I will do, I will just log out from here. Once again I will try to log in. Once again I will try to log in. We'll see. One minute. I will take that. So my username I'm going to give it, and then click on next, and I have to give the password also. Now click on sign in. Can you see here? It is asking the MFA code. Now if I need to go for that particular app, and the app ஒரு number display ஆயிட்டு இருக்கும். So that number I have to give it here, and once again I have to click on submit. இப்போ உங்க மொபைல் மூலமா தான் இத லாகின் பண்ண முடியும். அந்த ஆப் மூலமா தான் we can able to login, right? So அப்ப AWS என்ன சொல்லுதுன்னா on day to day activity root user பயன்படுத்தாதீங்க. Still நீங்க root user தான் பயன்படுத்தணும்னு நினைச்சா கூட என்ன பண்ணுங்க, you can add another layer of protection which is nothing but MFA, multi-factor authentication. இன்னும் நீங்க 2 level 3 level protection கூட ஆட் பண்ணலாம். 2-3 level protection கூட ஆட் பண்ணலாம், but as of 1 level protection sir. Guys, am I clear? Yes sir. Yes sir. சார் ஒரு டவுட் சார். சொல்லுங்க. சார் இல்லை சார், இப்போ அந்த ஃபோனை வச்சு நம்ம லாகின் பண்ணணும். ஸோ இன்கேஸ் இப்போ ஏதாவது ஃபோன் மிஸ் ஆயிடுச்சு நம்ம கிட்ட, அந்த அத்தன்டிகேஷன் இல்லை அப்படின்னா அப்போ எப்படி சார் இதுக்குள்ள லாகின் பண்ணது? அப்போ ரெக்கவரி இந்த மாதிரி கேசஸ்லாம் நீங்க ஒன்ஸ் அகைன் AWS உங்களுடைய கம்பெனில யூ ஹேவ் டு ரைஸ் த டிக்கெட். நீங்க ஒர்க் பண்ற கம்பெனி ப்ராஜெக்ட்ல உங்க மேனேஜர் கிட்ட இதை ஃபர்ஸ்ட் இன்ஃபார்ம் பண்ணணும். அது மூலயமா அவர் என்ன பண்ணுவாரு, உங்களுடைய இன்னொரு மொபைல் நம்பருக்கு அந்த ஆப்புடைய ப்ரிவிலேஜஸ் ஆட் பண்ணுவாரு. அப்ப அந்த ஆப்பை நீங்க அதுக்கப்புறம் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் they will give the credential, you can log in. அது வரைக்கும் நீங்க பயன்படுத்த முடியாது. Dinesh, one more doubt. Yeah, tell me. இதுல வந்து ரூட் யூசருக்கு மட்டும் தான் மல்டி லெவல் ஆத்தென்டிகேஷன் பண்ண முடியுமா, இல்ல யூசர்ஸ் கூட பண்ணலாமா? பண்ணலாங்க. IAM யூசர் கூட we can add the another layer of protection. Okay. Yeah. But பொதுவா IAMக்கு we always have a only set of privileges, right? அதனால பொதுவா பண்ண மாட்டாங்க, but we can add the protection for your IAM user also. Okay. Right. சொல்லுங்க, டவுட் சொல்லுங்க, நான் சொல்றேன். ஆமா Dinesh,
ஆக்சுவலி ஒரே நீங்க நிமிஷம், ரூட் யூசர். இங்க ஒருத்தர் டவுட் கேட்டுட்டு இருக்கேன். ஒரே நிமிஷம் ஆஃப்லைன்ல கேட்கலாம். ஒரு நிமிஷம் சொல்லுங்க. ஹலோ ஹலோ ஆடியபிளுங்களா? ஸ்ரீபதி ஒரு 2 minutes அப்படி லைன்ல இருக்கு. 2 minutes. ஓகே ஓகே. நீங்க சொல்லுங்க. பண்ணலாம். You can download on laptop also, or you can go with your mobile also. That's your wish. Only thing is you are going to scan it. But in real time, the people, they will ask you to download on your mobile. Exactly. ஆமா. அது இல்லாம அந்த ஆப் இருக்கு இல்லீங்களா, அந்த ஆப்ல they will give you the credential, then only you can able to log in. யாரு வேணாலும் அந்த ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு ஸ்கேன் பண்ணா பயன்படுத்த முடியாது. ஸோ உங்களுடைய கிரெடென்ஷியல் அவங்க ஆல்ரெடி AWSல ஆட் பண்ணிடுவாங்க. அந்த ஆட் பண்ணா நீங்க அந்த கிரெடென்ஷியலை பயன்படுத்தி தான் நீங்க ஆப்பை இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு லாகின் பண்ணுவீங்க. அதுக்கப்புறம் தான் யூ வில் ஸ்கேன் இட் அட். ரைட்? ஓகே. நவ் ஸ்ரீபதி, டெல் மீ வாட் இஸ் இட் அவுட்? ஆக்சுவலி தினேஷ், இப்போ ஒன்றும் இல்லைங்க. இப்போ நம்ம ரூட் யூசர் மூலியமா தான் வந்து நீங்க சொன்ன மாதிரி ஒரு ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்றது இல்ல டெலீட் பண்றது அது பண்ண முடியும். இன்கேஸ் நம்ம IAM யூசர் யூஸ் பண்ணோம்னா இதுல ஆப்ஷன் ஏதாவது இருக்கா? பண்ணலாமா? டிஃபால்ட்டா IAM யூசரால எதுவுமே பண்ண முடியாது. ரூட் யூசர் தான், அதாவது அந்த மேனேஜர் தான் they will attach the policy. அப்படின்னா இடத்துல பர்மிஷன் they will attach it for each user. உங்களுக்கு ஒருவேளை EC2 டெர்மினேட் பண்றதுக்கான பர்மிஷன் அட்டாச் பண்ணா நீங்க EC2 டெலீட் பண்ண முடியும். EC2 டெர்மினேட் உங்களுக்கு கொடுக்காம ஒன்லி ரீடு மட்டும் கொடுத்தா EC2 ரன் ஆகுறத பாத்துக்கலாம். இல்ல EC2 கிரியேட் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு பர்மிஷன் கொடுத்தா யூ கேன் ஏபிள் டு கிரியேட் இட். அந்த பர்மிஷனை யார் அட்டாச் பண்ணுவாங்கன்னா ரூட் யூசர் will attach it to particular user. ஏன்னா ரூட் யூசர் கிட்ட தான் ஒரு அவனால மட்டும்தான் அவனால குரூப்போ இல்ல IAM யூசரோ எல்லாமே யாரால கிரியேட் பண்ண முடியும்? ரூட்டால கிரியேட் பண்ண முடியும். அவன் உங்களை IAM யூசர் என்னதான் நீங்க IAM யூசர், அவன் ஒரு யூசராவே உங்களை ரூட்ல கிரியேட் பண்ணு வச்சுக்கோங்களேன், யூ ஆர் நாட் a யூசர், ரைட்? ஓகே ஓகே. நம்மளால இது மானிட்டர் மட்டும் தான் பண்ண முடியும், எந்த ஒரு ஆக்டிவிட்டி இப்ப எடுக்க Based முடியாது. on the permission that is attached. Yeah, understood, உங்களுக்கு என்ன understood. கைண்ட் ஆஃப் பர்மிஷன் அட்டாச் பண்ணிருக்காங்களோ அதை பொறுத்து. புரியுது புரியுது. உங்களால மானிட்டர் மட்டும் பண்ண முடியும்னா அப்ப மானிட்டர் மட்டும் பண்றதுக்கான பர்மிஷன் மட்டும் தான் உங்களுக்கு அட்டாச் பண்ணிருக்காங்க, வேற எந்த பர்மிஷன் அட்டாச் பண்ணனும் அர்த்தம். பட் It depends upon our roles and responsibilities. எக்ஸாக்ட்லி உங்களுடைய டெசிக்னேஷன், நீங்க என்ன ரோல் ப்ளே பண்றீங்க, என்ன ப்ராஜெக்ட்ல ஒர்க் பண்றீங்க, என்ன கைண்ட் ஆஃப் பர்மிஷன் உங்களுக்கு தேவைப்படுது அப்படின்றத பொறுத்து இருக்கு. ஓகே ஓகே தினேஷ். ஓகே சொல்லுங்க. நம்மளுக்கு ஒன்றும் ஃப்ரீ டைம்ல எந்த பிரச்சனையுமே இல்லைங்களே. சரி, நீங்க ஏதோ ஒரு சென்சிட்டிவான இன்ஃபர்மேஷனை ஸ்டோர் பண்ண நினைக்கிறீங்க, EC2 கிளவுடு கூட போயிட்டு உங்களுடைய மேரேஜ் போட்டோஸ் ஸ்டோர் பண்ண நினைக்கிறீங்க, சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துப்போம். பட் தட் இஸ் சென்சிட்டிவ், ரைட்? ஃபார் யூ, for you it's a sensitive data, marriage photos or maybe your family photos, right? So what you basically do, you will add another layer of protection. But you are just doing practice, you are learning the things, that time you don't need to add MFA and all. But this is something, in real time, how the real time works. Exactly. In real time environment, basically there will be MFA. You cannot directly log into your account and you can do the whatever that you want. Adha panna mudiyadhu. Okay, right? Any more question, guys? No, sir. Right. Then let me start with IAM. Right? So I will go with IAM. So click on I don't want this multifactor authentication in over what the credential kudukka vendida. Right? I will delete that one. But you guys, if you want, you can enable it. Right? So how to delete? Just to go here, select security credential, and where I have a multi-factor authentication, right? Just click on this, and I can remove it and remove it. Now that is marked. Now you don't need to give the MFA, right? You can add a multiple MFA also here. You can add a multiple MFA also. Fine then. And let me once again go to my dashboard. IAM dashboard. Click on this. For day-to-day activity, it is not good practice to use root user. You have to enable the multi-factor authentication, or you should be IAM user, right? Fine. Now left hand side you can find the user, right? Can you see the user? But as of now, in the profile user group 0, user 0, role மட்டும் ஒரு 8 கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க, policy மட்டும் ஒரு 8 கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க. பட் இத பத்தி நம்ம worry பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. யூசருக்கு போய் I will go with the user. Now there is no user. So far there is no user. Now what I will do, I am going to create one user.
என்ன பண்ண போறேன்? I'm going to create a user, right? For an example, consider I am the senior AWS architect or senior AWS manager. So what I will do, என் டீம்ல மொத்தம் 2 பேர் இருக்காங்க. என் டீம்ல மொத்தம் எத்தனை பேர் இருக்காங்க? There are 2 members are there. So what I will do, for them I will create a user. So I have to give the username, right? I have to give the username. Say for an example, one username is say Kumar. Kumar no username irukku. I can give Kumar AWS say Kumar AWS or you can consider like this. Kumar QV. ஒரு டெஸ்டர் ஒருத்தர் இருக்கான், அவனுக்காக நான் ஒரு யூசர் கிரியேட் பண்ணேன். குமார் QV அப்படின்ற மாதிரி கிரியேட் பண்ணிருக்கேன். Now you can provide the user access to AWS Management Console. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, இப்போ இந்த குமார்ன்றவனுக்கு நீ ஒரு IAM யூசரை கிரியேட் பண்றீங்க, அவனால மேனேஜ்மெண்ட் இந்த மேனேஜ்மெண்ட் கன்சோல் இருக்குல்ல, அதை ஆக்சஸ் பண்றதுக்கான ஃபெசிலிட்டியை கொடுக்கலாமா வேண்டாமா? கொடுக்காம கூட நம்ம AWS ரிசோர்சஸ் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். எப்படின்னா டெர்மினல் மூலமா. எஸ் 2 வேல AWS மேனேஜ்மெண்ட் கன்சோலை ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். ஒன்னு through the AWS Management Console. டைரக்டா மேனேஜ்மெண்ட் கன்சோலுக்கே போயிட்டு இப்ப நம்ம EC2 கிரியேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் பாருங்க, IAM கிரியேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் பாருங்க. எப்படி கிரியேட் பண்றோம்? மேனேஜ்மெண்ட் கன்சோலுக்கு போயிட்டு. ரெண்டாவது வே ப்ரோக்ராமேட்டிக் வே. ப்ரோக்ராமேட்டிக் வேனா என்னது? கமாண்ட் மூலமா. மேனேஜ்மெண்ட் கன்சோலுக்குள்ளேயே நம்ம போக மாட்டோம், ஜஸ்ட் கமாண்ட் எழுதி டெர்மினேட்ல கொடுப்போம், EC2 கிரியேட் ஆயிடும். ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். நான் லாம்டா வரும்போது இது எப்படி நடக்குது, டெராஃபார்ம் வரும்போது எப்படி நடக்குது நீங்க புரிஞ்சுப்பீங்க. ப்ரோக்ராமேட்டிக் வே அப்போ வரும்போது பார்த்துக்கலாம். பட் இப்பத்துக்கு AWSல இருக்கிற ஒரு ரிசோர்சஸ் நீங்க கிரியேட் பண்றீங்க, ஸ்டார்ட் பண்றீங்க, டெர்மினேட் பண்றீங்க. எப்படி பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? மேனேஜ்மெண்ட் கன்சோலுக்கு போயிட்டு அங்க கிளிக் எல்லாம் பண்ணிட்டு உட்கார்ந்துட்டு இருக்கீங்க. பட் நான் என்ன சொல்றேன், there are another way. கன்சோலுக்குள்ள லாகின் பண்ணாமையே நம்ம அதுல இருக்கிற எல்லாத்தையுமே கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். How? With the help of command, with the help of a programmatic way, using the Python scripting, shell scripting, Linux command, ஏதோ ஒரு வேவை பயன்படுத்தி we can able to control the AWS infrastructure, right? So இப்ப அந்த IAM யூசருக்கு நம்ம மேனேஜ்மெண்ட் கன்சோல் ஆக்சஸ் கொடுக்கலாமா வேண்டாமா? நான் கொடுக்க போறேன். I'm just clicking on this checkbox. Are you clear? நான் சொல்றது புரியுது? So if you are providing the console access to a person, it is a best practice to manage their access in IAM Identity Center, right? So let me click on this. Now come below. Are you providing the console access to a person, right? What kind of user type? Specify a user in identity center. Identity center அப்படினு left hand side இருக்கும். So we have a identity center actually. Access managementல போனா இருக்கு. அந்த இடத்துல போயிட்டு நீ வந்து particular user already create ஆயிருக்கா, அதை கொடுக்க போறியா? இல்ல எந்த யூசருமே அங்க இல்ல, இப்பதான் புதுசா கிரியேட் பண்ண போறியா? I am going to create a new user. I am going to create a new IAM user. There is no IAM user already save பண்ணல வைக்கல. இப்பதான் I am going to create a new IAM user. I want to create a IAM user. So now come below. இப்போ அவன் கன்சோல லாகின் பண்ணணும்ல, அவனுக்கு நீங்க யூசர் நேம் கொடுத்துட்டீங்க. என்ன யூசர் நேம் கொடுத்துருக்கீங்க? குமார் QA அப்படி யூசர் நேம் கொடுத்துருக்கீங்க. அவனுக்கு ஏதாவது பாஸ்வேர்டு கொடுத்துருப்போம். நம்ம பாஸ்வேர்டு கொடுத்தாதான் அவன் லாகின் பண்ண முடியும். இப்ப நாளைக்கே உங்களை நான் லாகின் பண்ண சொல்றேன், AWSல போயிட்டு IAM யூசரா லாகின் பண்ணுதுன்னு சொல்றேன். உங்களுக்கு நான் என்ன கொடுக்கணும்? I have to give the username and password, right? So now I have to give the password. நீ வந்து பாஸ்வேர்டை ஆட்டோ ஜெனரேட் பண்ண போறியா, இல்ல பாஸ்வேர்டை நீயா கிரியேட் பண்ண போறியா, இல்ல பாஸ்வேர்டை அவ்வளவுதான் இல்ல, 2 பாஸ்வேர்ட், ஒன்னு ஆட்டோ ஜெனரேட்டட் பாஸ்வேர்ட் ஆர் கஸ்டம் பாஸ்வேர்ட். நான் என்ன பண்றேன், லெட் மீ கோ வித் ஆட்டோ ஜெனரேட்டட் பாஸ்வேர்ட். ஆட்டோ ஜெனரேட்டட் பாஸ்வேர்ட் நான் எது பாஸ்வேர்ட் கொடுக்க போறது, I will generate some auto generated password from the AWS ஒரு பாஸ்வேர்ட் ஜெனரேட் பண்ணி எனக்கு கொடுக்கும். Now come below. Now இந்த செக் பாக்ஸ்க்கு மீனிங் என்னது? யூசர் மஸ்ட் கிரியேட் a new password. பொதுவா ஞாபகம் இருக்கா, நீங்க ஏதாவது ஒரு அப்ளிகேஷன்ல ஒரு பாஸ்வேர்ட் உங்களுக்கு கம்பெனில கொடுத்துருவாங்க, அதை லாகின் பண்ண ஒரு ஃபர்ஸ்ட் டைம் என்ன கேட்கும், கேன் யூ கிவ் மீ a new password, கேன் யூ கன்ஃபார்ம் யுவர் பாஸ்வேர்ட். ஈவன் ஜிமெயில் லாகின் ரீசெட் பண்ணா, ஏதாவது ஒரு அக்கௌண்ட்டை ரீசெட் பண்ண என்ன நடக்கும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். It will ask you the old password and the current password and the new confirm password. Yes or no? Do you know, right? அதே மாதிரிதான் இப்ப நான் இவனுக்கு ஆட்டோ ஜெனரேட்டட் பாஸ்வேர்ட் கொடுத்துட்டேன். ஆட்டோ ஜெனரேட்டட் பாஸ்வேர்ட் ரொம்ப லென்த்தியா இருக்கும், அதை ஞாபகம் வச்சுக்க முடியுமா? இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு மேக் இட், ரைட்? அப்ப அவன் என்ன பண்ணுவான், அந்த பாஸ்வேர்ட் கொடுத்து என்டர் கொடுத்த உடனே what it will ask you, it will ask to give me your new password. We can set the new password in other person, right? அப்போ user must create a new password and the next sign in recommended. இப்போ நீங்க இது கொடுக்கலன்னா என்ன தெரியுமா ஆகும், அவன் எப்பவுமே எந்த பாஸ்வேர்டா யூஸ் பண்ணி ஆகணும்,
ஆட்டோ ஜெனரேட்டட் பாஸ்வேர்ட். ஒருவேளை இதை கொடுத்துட்டா ஃபர்ஸ்ட் டைம் மட்டும் தான் ஆட்டோ ஜெனரேட்டட் பாஸ்வேர்ட் யூஸ் பண்ணுவான். நெக்ஸ்ட் டைம் ஆன்வர்ட்ஸ் அவன் பாஸ்வேர்டை ரீசெட் பண்ணிடுவான், நியூ பாஸ்வேர்டை பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சான். இது ஒரு வகையான பாலிசி. பர்மிஷன். பாலிசினா என்னது? பர்மிஷன். இவனுக்கு நீங்க ஒரு பர்மிஷன் அட்டாச் பண்றீங்க. என்ன பர்மிஷன் அட்டாச் பண்றீங்க? பாஸ்வேர்டை ரீசெட் பண்றதுக்கான பர்மிஷன் அட்டாச் பண்றீங்க. யாருக்கு புரியல இது வரைக்கும்? இந்த ஸ்டெப்ஸ் எனக்கு ஏதோ புரியலீங்க. எங்க புரியுது சொல்லு. Guys, I am expecting the answer from you. சார் இப்ப அவங்களையே பாஸ்வேர்ட் கிரியேட் பண்ண சொல்லிட்டோம்ல சார். ஸோ உள்ள ஏதோ அன்வான்டட் ஆக்டிவிட்டி நடந்தா அது நம்மளால எப்படி சார் பார்க்க முடியும்? எல்லாமே லாகின் ஆகும், லாக்ஸ்ல லாக் ஆகும். எல்லாமே லாக்ஸ்ல லாக் ஆகும். அப்படிலாம் அன்வான்டட் ஆக்டிவிட்டி எல்லாம் பண்ண மாட்டாங்க. நான் போயிட்டு உன்னை வந்து ஒரு எம்ப்ளாயியா கம்பெனில எடுத்துட்டு ரைட்டுங்களா, எல்லா அக்ரிமெண்ட்டும் சைன் பண்ணி ஒரு எம்ப்ளாயி நம்ம உள்ள எடுக்கணும் இல்லைங்களா? அவங்க அன்வான்டட் ஆக்டிவிட்டி எடுக்கிறதுக்காக ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஒரு 3 லெவல் இன்டர்வியூ வச்சுட்டு ஒரு எம்ப்ளாயி ட்ரஸ்டடா தான் எடுக்க போறாங்க வேலை செய்யறதுக்காக இல்லைங்களா? அப்ப அவங்க அன்வான்டட் ஆக்டிவிட்டி எல்லாம் பண்ண போறது கிடையாது. அவங்களுக்கு நம்ம தான் ரூட் யூஸரா கொடுக்காம எல்லாத்தையுமே டெலிட் பண்ணிட போறோம் தெரியாமன்றதுக்காக பயந்துட்டு தான் நம்ம என்ன பண்றோம்? வாட் வி ஆர் டூயிங் கம்பெனி, வி ஆர் கிரியேட்டிங் தி IAM யூசர். அவனுக்கு என்ன பர்மிஷன் அட்டாச் பண்ண போறாங்க? அவனுடைய ரோலுக்கு ஏற்ற பர்மிஷன் தான் அட்டாச் பண்ண போறாங்க. அதுக்கெல்லாம் பேக்கப் வச்சு தான் அவங்க பர்மிஷன் அட்டாச் பண்ணுவாங்க. சும்மா ஏனோ தானோன்னு எல்லா சர்வீசஸ்க்கும் அவனுக்கு டெர்மினேட் பர்மிஷன் அட்டாச் பண்ணிட மாட்டாங்க இல்லைங்களா? இப்போ அவனுக்கு நம்ம ஒரு பாஸ்வேர்டை கொடுக்கணும். அந்த பாஸ்வேர்டு எனக்கு தெரிஞ்ச மட்டும் என்ன தெரியல எனக்கு. நம்ம ரைட்டர் நானே ஆட்டோ ஜெனரேட்டர் பாஸ்வேர்டை ஜெனரேட் பண்ணி கொடுக்குறேன். அவனுக்கு யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு ஞாபகம் வச்சுக்கிற அளவுக்கு தான் இருக்கும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜிமெயில் போயிட்டு ஒரு ஆட்டோ ஜெனரேட்டர் பாஸ்வேர்டு உங்ககிட்ட கொடுத்தா நீங்க எவ்ரிடே அந்த ஆட்டோ ஜெனரேட்டர் பாஸ்வேர்டு யூஸ் பண்ணுவீங்களா? டெஃபினெட்லி யூ நாட் யூஸ் இட், ரைட்? நீங்க என்ன யோசிப்பீங்க? ஜிமெயில் ஒரு வாரம் என் பாஸ்வேர்டை பயன்படுத்தி யாராவது பார்த்துட்டு இருந்தாங்கன்னா யூ வில் திங்க் இட், ரைட்? வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் இன் மை பக்கெட், ரைட்? அப்ப நம்ம என்ன நினைப்போம்? யூ ஹேவ் டு ரீசெட் த பாஸ்வேர்ட், ரைட்? எஸ் சார். எனக்கு ரீசெண்டா பந்தன் பேங்க்ல ஒரு அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணேன். வாட் ஹேப்பன்? தே ஹேவ் கிரியேட்டட் சம் யூசர் நேம் அண்ட் பாஸ்வேர்ட், தே ஹேவ் கிவ் இட் டு மீ. அடுத்த செகண்ட் ஐ ஹேவ் டு சேஞ்ச் இட், ரைட்? எஸ் சார். பிகாஸ் அந்த பர்சனை மட்டும் நம்ம எப்படி ட்ரஸ்ட் பண்ண முடியும்? கொடுக்குற பர்சனை மட்டும் how can I trust? He is also working employee, right? So what I mean actually, so we have to set the new password and the password that will be stored in the database. Once a personal account ஆனா அவங்களால பர்மிஷன் தான் அட்டாச் பண்ண முடியும், தவிர இந்த பாஸ்வேர்ட்லாம் உங்களுக்கு தெரியக்கூடாது. அதனாலதான் சொல்லுவாங்க, எங்க கஸ்டமர் கேர் எக்ஸிக்யூட்டிவ் யாராவது ஒருத்தர் கால் பண்ணா ஓடிபி, பின் நம்பர், பாஸ்வேர்ட் இதெல்லாம் ஷேர் பண்ணக்கூடாதுன்னு. Am I right or not? Why we shouldn't? The reason, because it's my personal account. How can I share it to even the bank employee also? How can I share it to them? அவங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு பெரிய privileges இருந்தா they can go ahead and they can find it. Am I right or not? It's the right person. If it is not a right person, they couldn't. Yes sir. Right. So let me click on next. Fine. Now இப்போ நீங்க இந்த ஸ்டெப்ஸ் எதுவுமே இப்ப பார்க்க வேண்டாம். I don't want to see anything. Just click on next. I don't want to see anything. Click on create user. That's it. இப்போதைக்கு ஜஸ்ட் ஒரு யூசரை மட்டும் கிரியேட் பண்ணலாம். ஒரு யூசரை கிரியேட் பண்ண உடனே உங்களுக்கு அந்த யூசருக்கு நீங்க என்ன URL கொடுக்கணும்ன்ற விஷயம் வந்துடும். யூசர் URL and யூசருடைய யூசர் நேம் and யூசருக்கான பாஸ்வேர்ட். Can you see that password? This is the auto generated password it is getting, right? Now அந்த யூசர் நேமுக்கு நீங்க இந்த விஷயத்தை ஷேர் பண்ணா he can able to log in. You can able to log in. Are you getting? Now listen. Now what I will do, நான் என்ன பண்றேன், இந்த CSV ஃபைலை டவுன்லோட் பண்ணிக்கிறேன். Download the form of CSV. Yes, this is the username and this is the password and this is the sign in URL, right? இப்போ for an example, நான் தான் வந்து அந்த யூசர். Let's consider I am the user. Let's consider I am the user. So what I will do, I will go with my account. So let me paste this URL. This is called account ID. Okay, click on enter. Now I will navigate to here. Can you see this is the account ID, right? Now I should pass the username and password, and I have that username and password. Where is that? Here, right? I have this username and I can paste it here. This is my username. And what is the password? This is the password. Copy this and paste. That's it. Click on sign. It is asking, can you see here? It is asking old password, new password, and key type confirm password. So what I will do, I will
give the old password, and I am going to set some password to this account. I can set the password to this account. Just click on confirm password change. Thereby, I can able to see the AWS Management Console. Are you clear? Yes or no? So now Yes, maybe ma'am. I will select this, not in the region I create panna. In which region I have created? One minute. This is the global region. Fine, no problem. So what I will do, this is where I will select North America. This is my IAM user account. IAM user account. If for an example, I will go here EC2. I will type and click on EC2. Click on EC2. Instance. Can you see here? There are many API errors are there even here. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா என்னால ஒரு இன்ஸ்டன்ஸை கிரியேட் பண்ண முடியாது. எனக்கு ஐ டோன்ட் ஹேவ் an access. இங்க என்ன இருக்கோ அதை ஒண்ணா பாத்துக்கலாம். சரிங்க, என்னங்க பாத்துக்கலாம்னு சொல்றீங்க, எந்த இன்ஸ்டன்ஸுமே இங்க கிடையாது. ஆமா தானே? இப்ப சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிள், நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன், கவனிங்க. இப்ப லிசன் கேர்ஃபுல்லி. சப்போஸ் இதுதான் என்னுடைய ரூட் யூஸ், இதனுடைய ரூட் யூசர். நான் என்ன பண்றேன், ஐ எம் கோயிங் டு கிரியேட் ஒன் யூசர் பேஸ். லிசன் கேர்ஃபுல்லி. S3 ஒரு பக்கெட் ஒன்று நான் கிரியேட் பண்ண போறேன். வாட் ஐம் கோயிங் டு கிரியேட் இட்? S3 ஒரு பக்கெட். S3 ஒரு சர்வீஸ் நான் நடத்த போறேன். நீங்க ஒரி பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை, ஒரு பக்கெட்டை கிரியேட் பண்ண போறேன். Just click on this. Just click on this. S3 ஒரு சர்வீஸ். Create a bucket. Create a bucket. இங்க நான் ஒரு பேர் ஒன்று கொடுக்குறேன். Say this is my S3 bucket -2508-2020. ஓகேவா? இந்த பக்கெட் நேம் கொடுக்குறேன். எதையுமே பார்க்காதீங்க, டைரக்டா கீழே வாங்க. Create a bucket கொடுக்குறேன். Create a bucket. Right? Now we have a bucket is ready. ஒரு பக்கெட் ஒன்று நம்ம கிரியேட் பண்ணி கரெக்டா? S3 நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம், ஒரு பக்கெட் ஒன்று கிரியேட் பண்ணிருக்கேன். இப்போ நான் என்ன பண்றேன், ஐ கேன் கோ ஹியர். எங்க என்னுடைய இங்க போறேன், ஐஎம் யூசருக்குள்ள போறேன். இந்த ஐஎம் யூசர்ல போயிட்டு ஜஸ்ட் S3 அப்படின்னு டைப் பண்ணேன். கேன் யூ see the S3, right? And click on this. And buckets இருக்கா? Buckets இருக்கா? Click on this buckets. Can you see here? You don't have a permission to list a bucket. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், இதுல என்ன பக்கெட் இருக்குன்னே உங்களுக்கு தெரியல. ஆனா S3 என்ன கிரியேட் பண்ணிருக்கான், ரூட் யூசர். என்ன பக்கெட்? S3 ஒரு பக்கெட் கிரியேட் பண்ணிருந்தாங்கல்ல, அந்த பக்கெட் உங்களால இங்க பார்க்க முடியுதா? I'm not able to see it, right? வெயிட் பண்ணுங்க. இப்போ நான் லிசன். 1 second I will go here. இப்போ இந்த பக்கெட் இருக்கு இல்லீங்களா, ரைட்? இந்த பக்கெட், இந்த பக்கெட்டை யார் பார்க்கணும்? ஐஎம் யூசர் பார்க்கணும், கிரியேட் பண்ணக்கூடாது, பக்கெட்டை பார்க்கணும். நான் என்ன பண்றேன்னா, I will go with 1 second IAM. 1 second I will go with IAM. Users. குமார் தானே, இவனுக்கு என்ன பர்மிஷன் இல்லைன்னு எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு. அந்த பக்கெட்டை பார்க்கக்கூடிய பர்மிஷன் இல்லை. குமார் சொல்றான், என்னால அந்த பக்கெட்ல வந்து எனக்கு கொஞ்சம் பார்க்கணும், எப்படி எழுதிருக்கீங்களா பார்க்கணும். நான் என்ன பண்றேன், I am going to see the permission right here. So can you see add permission and click on this add permission. Here I can attach the policy னு ஒன்று இருக்கா, attach the policy. Click on this. அவ்வளவுதான். இங்க கீழே வாங்க. கீழே வந்தா நிறைய பாலிசி AWS ப்ரொவைட் பண்ணுது. அந்த பாலிசியில S3 அப்படின்னு சர்ச் பண்ணு. Can you see here? Amazon S3 full of access, Amazon S3 object lambda execution, Amazon S3 outpost full access. ஏதோ நிறைய இருக்கு. எனக்கு read only access வேணும். Amazon S3 read only access வேணும் அப்படின்ற மாதிரி நான் கொடுத்தேன். இல்ல இப்பத்துக்கு உங்களுக்கு புரியறதுக்காக நான் Amazon S3 full accessன்ற மாதிரி கொடுத்தேன். Now let me come below and click on next and add the permission. Very simple. இப்போ நீங்க இந்த பர்மிஷன் கீழே பாத்தீங்கன்னா, ஒன்னு இந்த பாஸ்வேர்டை சேஞ்ச் பண்றதுக்கான பர்மிஷன் முதல்ல கொடுத்தீங்களா, இப்போ S3 full access கொடுத்தோமா. Now let me go here and let me refresh it here. Can you see here? இப்போ இந்த இவரால S3 பக்கெட்டை பார்க்க முடியுது. இப்போ இவரால S3 delete பண்ண முடியுதா பாருங்க. Delete. Just copy this, confirm, come below, delete the bucket. He has deleted the bucket. Now if you go here and you can see, is there any bucket? Sorry, here now check. I am
not I. S3. S3 and click on this. Buckets. Buckets. Oh, bucket. அப்ப நான் என்ன விஷயம் சொல்றேன் பாருங்க. அப்போ ஒரு பர்மிஷன் கொடுக்கறதுல என்னென்ன நடக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு பாருங்க. அப்போ அவனுக்கு ரீட் ஆக்சஸ் மட்டும் கொடுத்தா ரீட் ஆக்சஸ் மட்டும், கிரியேட் பண்ற ஆக்சஸ்னா கிரியேட் பண்ற ஆக்சஸ் மட்டும். நீ வாட் ஃபுல் ஆக்சஸ் கொடுத்தனா யூ கேன் டு எனிதிங் ஆன் தி S3 பக்கெட், ரைட்? இதுதான் நான் சொல்ல வந்தது இதுக்கு முன்னாடி. இப்போ IAM யூசர் நம்ம ஒரு யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் URL கொடுத்து அனுப்பிச்சு பாத்தீங்களா, அதோட அவனுடைய ஆத்தென்டிகேஷன் முடிஞ்சிச்சு. ஆத்தரைசேஷன்ன்றது என்ன? ஆத்தரைசேஷன்ன்றது வாட் கைண்ட் ஆஃப் பர்மிஷன் பாலிசி தட் ஐ அம் அட்டாச்சிங். Are you getting my point, guys? Everyone? Yes, sir. நீங்க தான ரூட். We should go for root. IAM search பண்ணுங்க. Click on this. Now can you see your user? அந்த particular user இவர் தானே. click பண்ணுங்க. இந்த இடத்துல when you see the permission இங்க இருக்குல்ல, இந்த permission தான் உங்களுக்கு வேலை நினைக்கிறீங்க, இதை click பண்ணுங்க, remove it. இதுக்கு அப்புறம் அவனால என்ன பண்ண முடியாது, S3 டச் கூட பண்ண முடியாது. you can remove it. அவன் இந்த நாளைக்கும் IAM தான் பார்க்க போறோம். பட் are you clear with the fundamental? IAM எதுக்காக போறோம், எப்படி பர்மிஷன் அட்டாச் பண்றோம், எப்படி ஒரு யூசரை கிரியேட் பண்றோம், இது மாதிரி எத்தனை யூசர் வேணா we can able to create. எத்தனை யூசர் வேணா we can able to create it and we can attach the policy. இது வரைக்கும் டவுட் இருந்தா கேளுங்க, I will explain. ஆத்தென்டிகேஷனா என்ன, ஆத்தரைசேஷனா என்ன, எப்படி ஒரு யூசரை கிரியேட் பண்றது, எப்படி பாலிசி அட்டாச் பண்றது, எனி டவுட் இல்லை? இன்னும் நிறைய பார்க்க வேண்டியது இருக்கு. இன்னும் ஒரு 2 கிளாஸ் போகும் IAM. பட் ஆர் யூ கிளியர் வித் திஸ்? Yes, sir. மத்தவங்க இதுல ஏதாவது தினேஷ், ஒரு டவுட். யூசரை ரீஜன் வைஸ் ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ண முடியுமா? இந்த ரீஜன்ல இருந்து இந்த ரீஜன் யூசரால போக முடியாதுன்ட்டு எல்லாமே பண்ணலாம். ஓகே. we have to attach the policy. அதுக்கு based on policy இருக்கு. அந்த policy நம்ம செக் பண்ணிட்டு அந்த policy நம்ம attach பண்ணலாம். அப்படி இல்லனாலும் we can able to create the custom policy. There is a custom policy. We can create the custom policy. ஓகே. இப்போ நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு யூசர் இந்த ரீஜன்ல நார்த் வர்ஜினியால வச்சு கிரியேட் பண்றேன். பட் யூசர் லாகின் பண்ணும்போது அந்த நார்த் வர்ஜினியாக்கு மட்டும் தான் ஆக்சஸ் இருக்குமா, இல்ல மத்த ரீஜனும்? மத்த ரீஜன்ல அவனால ஆக்சஸ் பண்ணலீங்க. முதல்ல டிஃபால்ட்டா நீங்க கிரியேட் பண்றதுல அவனுக்கு எந்த ஆக்சஸ் இருக்காது. ஓகே. டிஃபால்ட்டா நீங்க கிரியேட் பண்ணீங்கன்னா நார்த் வர்ஜினியால வச்சு கிரியேட் பண்ணுங்க, இல்ல ஓரிகான்ல வச்சு கிரியேட் பண்ணுங்க, அவனுக்கு எந்த ஆக்சஸுமே கிடைக்காது. நீங்க unless or until you are attaching the policy. டிஃபால்ட்டா எல்லா ரீஜனுக்குமே எல்லா ரீஜன்லயுமே அவன் இருக்கான். பட் if you want to restrict the region, again you have to add the set of privileges. ஓகே. நம்ம add permission கொடுக்கிறோம் இல்லீங்களா, இந்த add permissionல போயிட்டு we have to already சில permission available. AWSல என்ன பண்ணிருக்காங்க, ஆல்ரெடி நிறைய இதான் AWS managed policy. AWS managed policyனா AWS ஆல்ரெடி பாலிசியை கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்கு. இந்த பாலிசி நம்ம அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் மட்டும் போதும். AWS என்ன பண்ணிட்டு இருக்கு, S3க்கு என்னென்ன பாலிசி தேவைப்படும், EC2க்கு என்னென்ன பாலிசி தேவைப்படும், DynamoDBக்கு என்னென்ன பாலிசி தேவைப்படும் ஆல்ரெடி அவங்க கிரியேட் பண்ணி வச்சுட்டாங்க. கிட்டத்தட்ட 1ஆம் பேஜ்ல இருந்து 57 பேஜ் வரைக்கும் இந்த மாதிரி பாலிசி இருக்கு. நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், இந்த பாலிசி நம்ம அட்டாச் பண்ணிக்கலாம். இல்லைங்க எனக்கு பாலிசி நானா கிரியேட் பண்ண போறேன்னா you have to create the custom policy. You have to create the custom policy. பட் நம்ம இப்போ managed policy தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். then you have to create the custom policy with help of a JSON policy system. நாளைக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாலிசிக்கு சொல்லி தரேன் எப்படி கஸ்டம் பாலிசி கிரியேட் பண்றது. ஓகே. எனி क्वेश्चन? ஓகே. மத்தவங்க? No doubts. Right guys, okay. So let me stop it here. Just create one user, create one IAM user and see whether you can able to log into that user or not. Adha mattum tomorrow check pannu. And you can attach 1 or 2 policy to it and check whether that policy is perfectly working or not, that you can check it. But still need to learn a lot, that we will cover. But again நாளைக்கு class இருக்கு. Tomorrow you have a session. But timing மட்டும் changes இருக்கும். Let me confirm in the group. Timing la changes இருக்கும். Let me confirm in the group. Fine? Everyone fine? Yeah, okay. Okay. Right. Okay guys, then let's see tomorrow. Do practice. Bye. Okay. Thank you.
தேங்க்ஸ்.